السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اٹھناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی بڑا ہی اہم مسئلہ، صرف اور صرف 2 دن باقی ہیں سینٹ الیکشن کے PK، اور وہاں ایک معاہدہ بالکل جناب ہو ہی گیا سمجھ لیں، لیکن اس کو ماننے سے انکار کر دیا ان کارکنان نے جو PTI کے پرانے ورکرز ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو لسٹیں اندر سے آئی ہیں، یعنی کہ خان صاحب سے، اور جس سیف کی لسٹ الگ ہے، ان کی بہن نے باہر آ کے نام بتایا وہ الگ ہے، پھر انہوں نے جو وہاں مذاکرات کر رہے ہیں علی مین گنڈاپور سے، وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق تو یہ تھا کہ 6 سیٹیں PTI کے پاس اور 5 چلی جائیں گی اپوزیشن کے پاس، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اس لیے بھی پسند کیا تھا کہ چلے جی ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند ہو جائے گا کم از کم آپس میں، اگر پہلے سے ہم طے کر لیں تو۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر ہوگی حکومت سے مذاکرات کامیاب یا ناکام، کیونکہ تاجر برادری بھی 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے، کہا جا رہا ہڑتال ہوگی 19 کو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی بات ہو چکی حکومت سے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور بات یہ بھی ہوگی جناب کہ چینی کے حوالے سے پورا ملک ہی دہائیاں دیتا پھر رہا ہے، اور چینی کا مسئلہ فرسٹ ٹائم جو ہم نے پاکستان میں، اگر تاریخ پڑھ رہے ہیں آپ تو سنا ایوب صاحب کے دور میں جب نعرے لگے تھے ایوب کے بارے میں، بہرحال ایک جانور سے تشبیہ دی گئی تھی کہ چینی بڑھا دی تھی انہوں نے 8 آنے، اور اب جو چینی بڑھانے والے ہیں وہ کہاں لے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ، خواجہ آصف، عطا تارڑ، دیگر لوگ یہ کہتے رہے ہیں اگر آپ کو پتہ چلے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو سمجھ جاؤ وزیر اعظم چور ہے۔ تو یہ فارمولہ صرف 2019-20-21 میں اپلائی تھا یا اب بھی کہہ سکتے ہیں عوام اس کو؟ میرے دونوں معزز مہمان بھی یہاں موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ فارمولہ وہیں تک تھا یا آج بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کوشش کر رہے ہیں محمد علی دورانی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں پرانے، اور آپ لوگوں کو یاد ہو مشرف صاحب کا دور تو بڑا اہم ان کا رول ہوا کرتا اس زمانے میں۔ انہوں نے ملاقات کی عرفان صدیقی صاحب سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ملاقاتیں اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو سیاسی عدم استحکام یہ ختم ہو، خان صاحب سے بھی بات ہونی چاہیے اور حکومت کو دروازے کھولنے چاہیے مذاکرات کے حوالے سے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور بارشوں سے، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، فراز والی بات ہے، جس طرح تباہ کاریاں یہ پھیلا رہی ہے، اور اب مانسون کا سسٹم 20 جولائی سے پھر کہا جا رہا ہے پنجاب پہ شدید اثر انداز ہونے والا ہے، اور کل سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ مانسون کا مہینہ ہے، اور جس طرح تباہ کاریاں ہوئی ہیں خاص طور پنجاب میں بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ سندھ میں کیا انتظامات کر لیے گئے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید دوری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور، بہت شکریہ آپ کا، نثار منصوری صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے خاص طور پر سینٹ کی میں بات کر رہا ہوں KPK میں، وہاں ایک معاہدہ ہوا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جسے ماننے سے انکار کر دیا ان کے لوگوں نے، اور وہاں مسئلہ چل رہا ہے کہ جی جو پرانے لوگ ہیں، پرانے ورکرز ہیں، ان کو سینٹ ٹکٹ دیا جائے، ورنہ پھر ہم جو ہے جو کورنگ امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پھر ہم بھی دیکھ لیجیے کہ ہم دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لوگ بھی منتخب نہیں ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، اگر سینٹ کے الیکشن KPK کے آپ ذرا اس کی بیک میں جائیں تو بہت اس کو تاخیر سے کیا جا رہا ہے۔ اگر شروع میں کیا جاتا تو 10-1 کا فرق تھا، 11 سیٹوں میں سے 10 PTI کی طرف جانی تھی، یعنی اچھی حکمت عملی گورنمنٹ کی 10 یار ایک تو آپ بولنے نہیں دیتے یار، بتا دیتے ساتھ ساتھ تشریح تھوڑا سا کر دیا کریں، وہ آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ نہیں اتنے ہمارے ملک میں سر، ٹھیک، 44% تو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے اور آپ بات کرتے ہیں سر؟ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ سمجھدار ہوتے تو خط غربت سے نیچے ہوتے۔ آپ اگر کسی بھی رکشہ بتائیں والے مجھے، سے، آپ کسی بتائیں ٹھیلے مجھے، والے سے، کسی بھی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں، وہ ہم جو اندرونی باتیں سندھ بولیں کیا گے کرنا ہوا تو وہ ایسی باتیں کہیں گے جو آپ بھی نہیں کہہ سکتے وہ۔ بالکل۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نمبر گیم چینج ہوتے رہے اور آخر میں آ کے 6-5 پہ رک گئی گاڑی، کہ 6 ان کے اور 5 ان کے، اور 5 ان میں بھی پھر آپس میں تقسیم ہوئی، 3 تمہارے 2 ہمارے، ٹاس بھی کرنا پڑا، چیزیں وہی سامنے دیکھی۔ لیکن جو اس کا لگ رہا ہے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں جو بھی ہیں حکومت کے لوگ، یا جو بھی اس کا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، مزید سوال نہیں کیجیے گا، سنتے رہیے گا، وہ شاید اس ٹوٹل پہ بھی خوش نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے۔ اب مجھے PTI کی مزید سیٹیں جاتی نظر آ رہی ہیں، 6 میں سے اگر ان کو 4 بھی مل جائیں، جو آج کی پوزیشن ہے، کل ہو سکتا ہے کوئی چیز چینج ہو جائے، تو وہ بھی بہت ہیں۔ اور اس طرح ہوا کہ جو سینٹ کے ایک ممبر جو ہے وہ الگ لسٹ لے کر آئے PTI کی، اور باجی نے الگ لسٹ دے دی۔ اب اس میں جو ہے جب تک اس کا مرحلہ تھا، کچھ کو کورنگ دے دیا گیا، کچھ کو ٹکٹ دے دیا گیا۔
اب جب فائنل کرنے کا مسئلہ آیا تو کورنگ والے بھی جناب دستبردار ہونے سے انکاری ہیں. کل کا دن ہے صرف ان کو دستبردار کرانے کے لیے, اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں کارکن جو بڑی تعداد میں ہیں, اور دوسرے کی طرف کھڑے ہیں دو بڑے پی ٹی آئی کے دعوے دار کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ خان صاحب کا ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں وہ ہم خان صاحب کا ہے. اور خان صاحب کی نہ میڈیا تک رسائی ہے نہ ہی پارٹی کے اس طرح کے کوئی ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے. تو یہ بات گوما گومے ہی ہے, اور یہ گوما گومے ہی رہی اور وہ دستبردار نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کی 6 سیٹیں تو کیا, میں تو 4 بھی آتی نہیں دیکھ رہا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ایک ایسی جماعت کی جس کا کہ لیڈر بھی 2 سال سے بند ہے اور بڑی بڑی چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس کے بعد تو ان کو اتنا متحد ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت سب سے متحد پارٹی ہوتی, جس کا ووٹ بینک بھی لوگ کہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے سب کچھ ہے. اس کے باوجود اس وقت سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ والی پارٹی بھی پی ٹی آئی بن گئی ہے. انیس منصوری صاحب, کیا لگتا ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ کو؟ جناب زبیر صاحب کہہ رہے ہیں 4 سیٹیں بھی مشکل لگ رہا ہے ان کو, لیکن ایک جملہ بڑا اہم ہے ان کا کہ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں ان کے ہوگا تو وہی. اب یہ ظاہر ہے پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے, بہرحال رائٹر کون ہے, آپ بتائیے. دیکھیے نوید بھائی نے یہ جو بات کہی کہ اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے, دیکھیے اسکرپٹ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن یہ اسکرپٹ میں جو نئے مفادات ہیں وہ نئے شامل ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں لسٹوں میں, چاہے آپ علیمہ خان صاحبہ کی آپ کہیے چاہے آپ سیف صاحب کی کہیے, دونوں لسٹوں میں جو ایک نام کامن ہے وہ ہے مرزا آفریدی. میں جو بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ اور ان دونوں کا نام کی منظوری اسی ایک نام کی دونوں نے منظوری لی ہے کس سے؟ خان سے. یعنی کہ خان نے در حقیقت منظوری دی ہے ان دونوں کی. ایک ایسا شخص کہ جو کہ آپ یہ سمجھیے کہ اے ٹی ایم ہے جس نے سب سے پہلے 9 مئی کے والد کی معافی مانگی اور ملک سے باہر چلا گیا. اگر میں تو ان سب باتوں کو ایک ثانوی کے ہاتھ کہہ رہا ہوں, یہ جو ابھی ہمارے معزز نوید بھائی فرما رہے تھے کہ ان کو اجازت دے دیجئے تو وہ یہ کریں گے, وہ یہ کریں گے, وہ یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, تو بھائی یہ تو انہوں نے کیا نا, دونوں لسٹوں میں جو مشترک نام ہے وہ ان کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ جو لوگ کارکن قربانیاں دے رہے ہیں, جو لوگ جیلوں میں بند ہیں, ان سب کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی اور سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ کارکنان کو ملے گا. اچھا, بڑی اہم چیز ہے کہ منگل اور جمعرات خان سے ملاقات کا دن ہے اور اس کے بعد خان سے ملاقات ہو نہیں سکتی. جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر اور انتخابات ہو جائیں گے. وہ تو جب فرمائش ہوگی تو ہو بھی جائے گی. لیکن سیف کی بات کر رہا ہے علی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. ایک روایت رہی ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ رحمان ملک صاحب کا تعلق پنجاب سے تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں سندھ کے ٹکٹ سے جتوایا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے نا. اچھا بیرسٹر سیف سر میں آ رہا ہوں, سر میں بات کر رہا ہوں, سر میں مثال دے رہا ہوں. بیرسٹر سیف جن کا تعلق اس وقت پی ٹی آئی سے ہے اور جنہیں متعلقہ حلقوں کا بڑا خاص آدمی کہا جاتا ہے, ایک زمانے میں وہ ایم کیو ایم میں بھی تھے اور بیرسٹر سر مشرف میں بھی تھے, اور ایم کیو ایم نے پہلی بار ان کو سینیٹر بنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور زمانے میں بھی ایم کیو والے پوچھتے تھے یہ کون ہے. ہاں, تو اب ان کو بیرسٹر سیف کو بنایا تھا. گلزار نے یہ کہا کون ہے وہ. اچھا, اب آپ میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ علی یہ جو بیرسٹر سیف ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, صحیح, یہ تو ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں نا. میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جو شخص سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص خود عمران خان جس کی اپروول دے رہا ہے, تو جب میں بات یہ کر رہا تھا کہ بیرسٹر سیف کا کے پی کے سے تعلق اور ان کو سندھ میں ایم کیو ایم جتوا رہی ہے, رحمان ملک کو پیپلز پارٹی جتوا رہی ہے, مجھے ایک بات بتائیے علی, کیا یاسمین راشدہ صاحبہ کا حق نہیں بنتا تھا بالکل کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے کر؟ اس وقت کے پی کے تو لوگ ارسٹنگ میں نہیں ہے نا اتنے. کے پی کے کون سے کارکنان اس وقت ارسٹ ہے, کون سے لیڈر اس وقت ارسٹ ہے؟ پنجاب کے ہیں نا. اگر آپ یہ کر سکتے تھے کہ شاہ محمود قریشی کو آپ سینٹ کے لیے بھیج سکتے تھے. آپ چلیں بڑے ناموں کو آپ چھوڑیے کہ جو لوگ آپ کے چلیے امریکہ چلے گئے یا ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے جنہوں نے قربانیاں دی, ان کے نام آپ لے سکتے تھے, لیکن آپ نے مرزا آفریدی کا نام لیا. کیوں؟ اور یہ خان کی مرضی سے لیا ہے. تو دو باتیں تو بہت واضح ہو رہی ہے کہ خان کی نظر میں اس وقت ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں جو جیلوں میں بند ہیں, ان کارکنان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات, سینٹ کا الیکشن پیسے کا گیم ہے. ایک نام میں جس پہ بار بار کہنا چاہ رہا ہوں, ایک صاحب ایک بہت بڑی یہ کمپنیوں کے مالک ہیں,
किसी कंपनी है वही ये बैटरियों की और पता नहीं कौन कौन सी उनकी कंपनियां हैं। मौलाना की पार्टी में? सही, हाँ मौलाना की पार्टी में थे, एक मतलब एक मजहबी जमात के अंदर। सही, उनका कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक, मतलब से चलो वो उसमें रहे 6 साल रहे। टीएम की बात कर रहे सही हैं। ना, 6 साल रहे। उसके बाद हुआ क्या कि अब वो शख्स आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से, जरा सुनिएगा, और पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे वो। सही, एक तरफ एटीएम एटीएम आप समझे ना, एटीएम ना, मतलब किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमीयत उलमा इस्लाम में भी वो पता नहीं कैसे गए थे, हम सबको पता है। सही है, उससे ताल्लुक, सही, उससे हटते हैं, यहाँ से दूसरी पार्टी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर देते हैं, उनके जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मतलब क्या अंधेर नगरी मचाई हुई है हर उसका एक ने। ताल्लुक नहीं दूर दूर तक। फिर कहते हैं कारकुनान का बहुत हम ख्याल रखते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। एक आदमी ने पार्टी का है ही नहीं, जिसे हमने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में बात की थी समर बलोर साहिबा के हवाले से, कि सुबह उन्होंने पार्टी छोड़ी, एनपी शाम में टिकट मिल गया एमएनए का नून लीग से। सर पीपल्स पार्टी भी वही सारे गेम कर रही है, मवाद परस्ती वाले, पैसे कमाने वाले, ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, जो पीपल्स पार्टी के सेनेट के टिकट जिस तरह कारकुनों को देती है, कोई और पार्टी बता दे। मसला वकार मेहंदी, मसरूर एहसन, तो ये जो नया बंदा आया नदीम भुट्टो, ये सारे ताज हैदर, फैसल रजा आब्दी, ये सब मिडिल क्लास थे और कारकुन थे। और इस तरह के और कई नाम मैं आपको गिना दूंगा जो बिल्कुल नीचे लेवल के थे। जो एटीएम तो क्या, वो उनके पास शायद मैं एटीएम आपको कार्ड नहीं एमक्यूएम में ऐसे सारे नाम देखिए, गिनवा मैं सकता हूँ। अभी आपने बात कही कि पीपल्स पार्टी कितनी देती मोहब्बत है इनको, आप बताइए कितनी ना, मोहब्बत एमक्यूएम ने है। मैं जिन बात लोगों को अब टिकट बोलते दिए, हैं बीच में, अब ये देखे ना, आपने दावा ऐसा कर रहे सारे हैं। दो पट्टी चप्पल वाले। अब मेरी, इन्होंने आपने सवाल मुझसे पीपल्स पार्टी का बोला था ना, या एमक्यूएम का बोला था? आपने कहा कि इन्होंने पीपल्स पार्टी का बोला। पीपल्स पार्टी जैसी कोई नहीं। जमात नहीं। आप अपने जुमले को हाँ, देखिए, ये पीपल्स यार, पार्टी जैसी कोई आप जमात ज्यादती नहीं नहीं है। करें, अपना सवाल आप दोहरा लें। आपने वो सवाल मुझसे कहा ना, मैं पीपल्स पार्टी का जवाब दूंगा। ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से? किसका? ये जिसको टिकट दे रहे हैं तला में वो। देखिए, केपीके का मुझे नहीं पता। मैंने बात अभी जो सिंध की आपकी बात की, जो आपने कहा पीपल्स पार्टी नहीं देती किसी इसको, पीपल्स पार्टी को सिंध की जमात समझते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं, आ गए माशाल्लाह। सिंध सेनेटर तक आ जो होता गए। है, सेनेटर वफाक की अलामत होता है। तो मैंने ये वो नाम गिना दिए जो ग्रास रूट के कारकुन थे, जिनको सेनेट तक पहुंचाया पीपल्स पार्टी ने। आज भी और उसमें नहीं, गरीब लोग हैं सारे। मिडिल क्लास लोग हैं इसमें, तो कोई बड़ा ऐसा आदमी नहीं है। जिन घरों में रहते थे उन्हीं घरों में आसपास रहते हैं। आप अगर अब आप मसूर हसन को नहीं जानते ना, वकार मेहंदी को की तफसील आपको नहीं पता ना, नदीम भुट्टो का मुझे पता है ना। तो इस किस्म के लोग, ताज हैदर मरूम, जिनकी सब कोई मिसाल देते हैं। देखिए, ऐसे लोग सेनेट में भेजे उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम ने नहीं ताहिर साहब, भेजे, ये मैं और किसी का नहीं बोला, मैं खान की बात कर रहा हूँ कि अगर उसने भेजे हैं तो वो बता दे, ऐसी लिस्ट कारकुनों की बता दे। वो एमक्यूएम की ये गिना सकते हैं और ठीक गिनाएंगे, मुझे खुद ही पता है उनका। मगर उसके बाद की हालात पे अगर बात करेंगे, उनका मैं मुकाबला कर लूँगा दो पट्टी चप्पल वालों का, आज की उनकी राइट से और आज का मैं मुकाबला कर लेता हूँ इनसे। तो ऐसा नहीं कि ये हर पार्टी ऐसी है, आप जहाँ हैं वहीं रहें तो बेहतर है। अरे मैंने सवाल पूछा था, तो मैंने जवाब दे दिया आपको। तलहा महमूद जो फजल रहमान साहब की पार्टी में था, और वहाँ से छोड़कर अगर आप शामिल हो जाता है उस पार्टी में, तो फौरी टिकट क्यों दे दिया जाएगा? ये केपीके की केपीके में और कोई कारकुन नहीं है। देखिए, ये तो जो उधर की पार्टी मतलब होती है आपसे ना, ये नहीं उधर कह रहा का हूँ, काबिल नज़ार है, मैं उधर तो के, जानना चाह रहा हूँ देखिए, कि इस तरह की एटीएम है, वो उनको एटीएम कहा जाता है, इसलिए वो सवाल उठा रहे थे मिर्जा फरीदी के साथ साथ कि भाई वो भी पैसा वाला आदमी है, जरूरत होगी फिर इसका मतलब मैंने है। बोला कि अब सियासत जो है ना, वो पैसों टाइप की अगर आप सोचें कि नजरियाती सियासत वो नहीं है। वो नहीं है। अब सियासत करने के लिए पैसा चाहिए होता ये है। बात सही है। पहले कारकुन जॉकिंग किया करते थे, कारकुन झंडे लगाए करते थे, अब वो चीज़ नहीं है। अब वो बहुत बड़ा कंपनीज आ फर्क गई है। हैं छोटी अब छोटी, अगर आप किसी को ठेका दे देते आप- हैं, भाई ये पूरे शहर में चौकिंग करनी है, कितने लेंगे पैसे? वो कहते हैं इतने। मेरे हक में कितने ट्वीट करने हैं जी? 10,000। वहाँ कराची में काफ़ी सारे लोग हैं, अनिल मंसूरी साहब जानते हैं उन लोगों को, वो कभी किसके आफाक साहब के हक में कर रहे होते, कभी टसूरी के हक में, कभी जेडीसी के हक में, कभी एमक्यूएम के हक में, कभी इस्लामी। 25 रुपये एक ट्वीट के लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं बिकने को तैयार, मार्केट में बैठे होते हैं हर वक्त। तो उनके खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए होता है ना। तो पैसों के लिए तो ये तला तो में भाई उतरी है। एक आध तो मैंने एक आध होता है। कल ही मैंने बोला कि हर पार्टी में किसी पार्टी को आप बड़ी जुम्मा नहीं कहते थे कि इसमें एक भी एटीएम नहीं है। बहुत सारी पार्टियों ने मीडिया हाउसेस लिए हुए हैं, बहुत सारी पार्टियों ने तो बड़े बड़े टाइकून्स को अपने में शामिल किया हुआ है और उनको सपोर्ट करते हैं। तो उस पर बात कर वो लेंगे। नहीं, आपको जिस पे बात करनी करें, मेरी तरफ से जवाब हाजिर होगा। लेकिन ये नाम जो मैंने गिनाए, ऐसे नाम भी गिनाए ना, तो बात मजा आएगा। अच्छा जी, दूसरी खबर जो है वो है
تاجر برادری کی ہڑتال گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. 19 جولائی اور آج 19 جولائی کے حوالے سے خبریں یہ آئیں پہلے تو کہ جی مذاکرات حکومت کے ساتھ کامیاب ہو گئے. خیر خبر آئی کہ جی نہیں, تاجر برادری دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی ہڑتال ہوگی, کچھ کہہ رہے ہیں ہڑتال نہیں ہوگی. انیس منظور صاحب پہلے آپ بتا دیجیے سارا معاملہ ہے کیا اور کس طرف جا رہا ہے؟ ہڑتال ہوگی نہیں ہوگی, ہڑتال سے ہوگا کیا, اور کیا حکومت آپ کے پاس جو خبریں ابھی تک آئی ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ہڑتال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے ہڑتال تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ہڑتال کا اثر کتنا ہوگا وہ ہمیشہ سے تاجروں کو تقسیم کر کے ایک گروہ, حکومتی گروہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مار دے. ہمیشہ تقسیم کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے اور اسٹرائک ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. پاکستان کی کئی سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے, تاجروں کی اس پورے موومنٹ کو, اور اس میں آپ چاہے اگر جماعت اسلامی کو لے لیجئے, مہاجر قومی موومنٹ کو لے لیجئے, اس میں آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو لے لیجئے. حکومت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے حمایت نہیں کی. حیرت انگیز طور پر ابھی تک پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت نہیں کی ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ کراچی کی سطح پر تو 2 سیاسی جماعتوں کی بات آئی ہے. میرے خیال سے تحریک لبیک نے بھی شاید حمایت کی ہے. 3 جماعتوں کا ابھی تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنہوں نے حمایت کی ہے. اور اسٹرائک ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے اسٹرائک. اور میرا خیال یہ ہے کہ تاجروں کو, عوام کو اپنے حقوق کے لیے حکمراں, اور اسٹرائک ایک جمہوری حق ہے آپ کا. ہڑتالوں کو روک کر, ہڑتالوں کو آپ زبردستی ہڑتال کرنے والوں کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ مجرم ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک جمہوری حق ہے اور اسٹرائک ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوری دور کے اندر جمہوریت میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کو, اگر آپ کو احتجاج کرنا تو احتجاج بالکل ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہر گھر میں دیا بھی جلے, اناج بھی ہو, نہ ہو اگر کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو. تو احتجاج لازمی ہونا چاہیے اور میرے خیال سے ہو رہا ہے. جناب دیکھیں جس دن یہ کال آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا علی, اگر آپ کی یادداشت اچھی ہے, ویسے تو میری باتیں اکثر آپ بھول جاتے ہیں, کہ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہڑتال جس طرح کی بول رہے ہیں اس طرح کی ہڑتال نہیں ہوگی. یاد ہے آپ کو؟ اور یہ 19 جولائی آئے گی بھی, اور ہم بھی یہی ہوں گے. بڑے بڑے بورڈ آویزاں کیے گئے ہیں بھائی, اب تو بڑے بڑے بورڈ آویزیں کیے ہیں. کل صبح کوئی ایک نیوز آ جائے گی اور ان کی جو ہے ان سے مذاکرات ہو جائیں گے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی جائے گی, اور یہ ہڑتال جو ہے نا یہ ملتوی ہو جائے گی. ابھی میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے چیمبر کے ایک گروپ کا دیکھ رہا تھا کہ کل کوئی ہڑتال نہیں ہے اور تاجر اپنی کھول کے رکھیں گے. ریسٹورنٹ کے مالکان الگ اس میں سوار تھے, وہ الگ کہہ رہے تھے کہ غریبوں کی اس سے یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. ایک دن کی ہڑتال سے کئی ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے حکومت کو, بالکل. اس کے علاوہ تاجروں کو بھی ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مزدور اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور سے وہ ڈیلی ویجز والے, ان کے گھر کا چولہا اس دن نہیں جلتا. میں اسٹرائک کے مخالف نہیں ہوں, لیکن کاش ایسی اسٹرائکیں مزدور کی جو اجرت ہے اس کے لیے بھی ہو کہ بھائی وہ بھی بڑھا کے وہ بھی کی جائے, مطالبات میں یہ بھی رکھ دیں. لیکن یہ مالکان کو اس سے کچھ نہیں ہے, ان کے کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ اگر یہ رکھی گئی ہوتی تو یہ مطالبہ بھی ہوتا کہ جی اس واقعے سے اس تنخواہ کو کم کریں. تو میں تو امید نہیں ہوں کہ یہ ہڑتال ایلیٹ کلاس کا مسئلہ یہی ہے. جب اسٹرائک ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مزدوروں کا کیا ہوگا, یہ مزدوروں کی تو بات ہو رہی ہے. ہڑتال ایلیٹ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. مزدوروں کی بات ہو رہی ہے. ارے یار کیا نیوز دے دی بریکنگ. دیکھیں ذرا میں بتاؤں لوگوں کو کہ مزدوروں کی آپ کو پتہ ہے مطالبات کیا ہے. ایلیٹ کلاس کا مسئلہ یہ ہے. آپ کو یاد ہے کراچی میں ایک زمانے میں ہڑتال ہوتی تو فوراً کہتے تھے یار یہ انہوں نے دکانیں بند کر دی, ان کا کیا ہوگا. قاضی حسین احمد صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں آٹے کی قیمت پر اسٹرائک کی. انہوں نے کہا مزدوروں کے لیے یار یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے. ایلیٹ کلاس جب کبھی بھی کوئی اپنے حقوق کے لیے نکلے گا, اگر ڈاکٹرز اپنے حقوق کے لیے نکلے یہ کہیں گے یار یہ پھر مریضوں کا کیا ہوگا. اچھا اگر کوئی ریلوے ملازم اپنے حقوق کے لیے نکلے یار مسافروں کا کیا ہوگا. یہ ہمیشہ سے جواز ڈھونڈتے ہیں, یہ ہمیشہ سے میں نے آپ سے پہلے کہا تقسیم کرنے کا فارمولہ لگاتے ہیں کہ یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو, تقسیم کرو اور حکومت کرو. یہی فارمولہ یہاں ہے کہ نہیں اسے مزدوروں کا کیا ہوگا. یہ ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ. ہو گیا آپ کا نہیں بات کریں اب میں بولوں گا جس طرح میں خاموش رہا ہوں. انیس میں مجھے امید ہے آپ بھی خاموش رہیں گے. میں خاموش رہا تھا جب آپ نے کہا. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے مطالبات. ان کے مطالبات یہ ہیں کہ جتنا ایف بی آر کو آزادی دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی سیل ٹیکس نہیں بھرے, کوئی وہ نہیں کرے تو وہ ان کو گرفتار کر سکیں. وہ چاہتے ہیں نہیں ان کو گرفتاری کا وہ واپس لیا جائے.
बैंकों से टैक्स जबरदस्ती लेने का इख्तियार दिया गया है जनाब, वो वापस लिया जाए। इस किस्म के मुतालबात हैं। एक मुतालबा भी गरीबों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए हड़ताल नहीं कर रहे, ये अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बचत के लिए कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं। मैं उसका नहीं, मैं खुद मेंबर हूँ उस चैम्बर का, मुझे पता है कि उसमें से बहुत सी चीज़ें गलत की गई हैं बजट में, मैंने उसमें ये बात उठाई थी। लेकिन ये जो आप बोले ना कि इनके गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत है। वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, हर कोई अपने लिए कर सकता है। और जो आप एमक्यूएम की मिसाल दे रहे हैं, वो किसी एक आदमी के, किसी एक के मरने में 3-6 दिन की जो छुट्टियां हो जाती थी, उससे अरबों रुपए का नुकसान होता था। वो उसमें कहा जाता था कि यार ये सही नहीं है। कभी काजी हुसैन अहमद की या उसकी या आटा महंगा होना या चीनी के लिए नहीं होती थी। इसमें डालते ना चीनी की कीमत भी कम करने के लिए डालते, किसी के मुतालबा मैं कहता खाली एक ही डालते थे कि मजदूर की कम से कम उज्जत तो बढ़ाई जाए यार, ये तक तो मुतालबा है नहीं। और फिर बात करते हैं कि वो अपनी उनको गरीबों से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज बात है, हमने पूरी बात सुनी लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला ना यार कि क्या वो जवाब अपने लिए दिया? कर रहे क्या हैं, जवाब टैक्सेस दिया? जो लगाए क्या गए जवाब उसके दिया? लिए। अच्छा, क्या टैक्स लगाए? क्या टैक्स लगाए? बताइए ना, जरा सा तफसील तो बताएं। देखें, उन्होंने बैंक से विड्रॉल के जो लगाए हैं ना, कि भाई क्या इसमें लगाया है? 2% 2.5% वो चाहते हैं वो ये खत्म हो जाए। दूसरा वो ये चाहते हैं एफबीआर को ये पावर उससे वापस ले ली जाए कि वो अरेस्ट कर सके बगैर उसके वारंट के, अगर इतने सेल टैक्स नहीं। आपको पता है 37 है क्या? ए है सुनें, क्या? एक- नहीं, आप एक मुझे ये- ये बताइए ना, पहले तो इनका मुतालबा था कि इनकम टैक्स- 37 है क्या? मतलब आप हर डिपार्टमेंट को, हर महकमे को ये इजाजत दे रहे हैं कि जनाब इसे भी, पहले ये भी पकड़ पकड़ ले, ले, बाद ये में भी कहीं पकड़ ले, बात होगी। ये भी पकड़ ले, देखिए, वो इसको भी FBR पकड़ लो। देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था एफबीआर को बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिए गए हैं इसमें। ये हड़ताल उसी के गिर्द घूम रही है। कल जब ये हड़ताल वापस होगी या जो चीज उनके मुताबिक माने जाएंगे, मैं आपको एक एक करके गिरा दूंगा क्या क्या मुताबिक माने गए। उसका कनीज भाई अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी खबरें बहुत सारी शामिल करनी है। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, वो कह रहे हैं जी PTI 5 अगस्त एहतजाज की तैयारी करे, फिर हम भी करेंगे। वो कह रहे हैं अभी तो उन्होंने तैयारी नहीं की, नज़र ही नहीं आ रहा कि वो एहतजाज कर भी सकेंगे नहीं कर सकेंगे, फिर हम तैयारी कर लेंगे इसकी। जनाब गलत बयान है एक वज़ीर दाखिला का, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पर वो कर रहे हैं जिस तरह बोल रहे हैं, अपने बच्चों को बुलाए ना, बच्चों को बुलाए ना, बच्चे नहीं आते। जब उन्होंने बोला जी आ रहे हैं, कासिम आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं और ये गिरफ्तार कर लेंगे और ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अभी तैयारियां नहीं कर रहे, वो हड़ताल को भूल गए, साइड पे उस पर लगे हुए हैं, तो वो चाह रहे नहीं हड़ताल का ऐलान कर रहा था। कल वो हड़ताल का ऐलान कर देंगे 5 तारीख को जी लाहौर में हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर लाहौर बंद, ये बंद, वो बंद, कंटेनर रोड खोद दिए, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो भाई नहीं करो ऐसी चीज़ें जिसके लिए करना पड़े, फिर करना पड़ेगा तो फिर बोलेंगे। अब पता नहीं, मैं हैरान हूँ। हुकूमत का काम होता है कि अफवाह तफहीम से चलें और साथ लेके चलें, ये खुद ही प्रवोक करते हैं अपोजिशन की जमातों को। क्या कहेंगे इस मंसूरी साहब? मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि पहले तो वो एहतजाज की तैयारी कर लें, जब वो कर लेंगे तैयारी फिर हम भी कर लेंगे तैयारी। मतलब उनको यकीन नहीं है, लगता है उनके बयान से ये है कि PTI के हवाले से उनके पास यकीनन कोई इतला होगी कि भाई ये तहरीक नहीं चला सकते। देखिए अली, मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी और मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। किसी एक जगह पर तवाकुन किस्म का बहुत ही मजमा जमा कर लेना वो तहरीक इंसाफ के लिए आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ये जगह जगह बिखरना। ये जो पंजाब, जो इस्लामाबाद की तरफ उनका जो मार्च होता था, और ज़ाहिर KPK से वो एक बड़ी आवाम लेकर आते थे। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कर कर 5 तारीख तक अगर ये हिकमत अमली है तो ये हुकूमत को सूट करती है। ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जनाब ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि इधर से एक बार इस डिस्ट्रिक्ट को पकड़ना, इस डिस्ट्रिक्ट को पकड़ना। और वहाँ पर ज़ाहिर पंजाब की सब सूरत ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी ताकत से PTI कोई अमल कर सके या उनके पास कारकुनान की ताकत नहीं है। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत अभी तक बड़ी रिलैक्स अपने आप को ये समझ रही है कि क्योंकि ये एक जगह पर ये ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे, बिखरी हुई ताकत है और वो बिखरी हुई ताकत को कंट्रोल करना आसान है। तो जब जाहिर सी बात है अगर ये 5 तारीख को ये मंसूबा बनाते हैं कि वाकई में खान साहब के जो है वो बेटे आ जाते हैं और उनका जो सौतेला बेटा है वो भी आ जाता है, तो फिर बड़ा मसला हल हो जाएगा। सौतेला बेटा भी खान साहब ये कह रहे हैं, अब मुझको खान साहब के सौतेले बेटे को कल अरेस्ट किया ना, तो वो भी तो बड़ा अहम मामला है ना। देखिए ना, मैं इस किस्म की बातें करता हूँ ना ही मुझे ऐसे कोई सौतेले बेटे भाई की कल मूसा मानिका को जो है वो कल अरेस्ट किया है
कौन है? बुशरा बेगम का जो बेटा है उसको अरेस्ट किया है, तो उनका सौतेला बेटा ही हुआ ना, क्या हो गया? मतलब गलत थोड़ी कह रहा हूँ मुलाजिम पे फायरिंग। तो खान साहब का तो बेचारे ताल्लुक नहीं है। यार, तो उनका बेटा पहले अगर कोई औलाद है किसी अरे की, यार, तो खान का सौतेला बेटा तो कहलाएगा ना ताल्लुक है नहीं उसका। भाई, उसका सौतेला। मैं ज़ातियात पे बात नहीं करता, सॉरी। ओ भाई, उनका सौतेला बेटा है भाई। आप देखिए, आप कर सकते हैं, मैं आपकी उस राय का एहतराम कर लूंगा, और क्या कर सकता हूँ। आप क्या उनका सौतेला बेटा नहीं कहेंगे? नहीं, मैं बात, मतलब क्या होता है यार, ये बेटा तो होगा ना उनका। यार देखिए, सियासत को ना सियासत तक रखें मेरे ख्याल में। आप ये अरेस्टिंग क्यों हुई है? देखिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ, आप इसको, मैं सियासत ही यही है जिस तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ, जरा समझिए। ये इनकी गिरफ्तारी, मूसा की गिरफ्तारी का ये जो पूरा अमल है, इसको आप बगैर सियासत का समझ रहे हैं? अच्छा जी, बारिशों से, आप खुद बताइए। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। इस बार जो बारिशें हुई हैं जनाब, उन्होंने तो, हालांकि वैसे बारिश के हवाले से बड़ा एक तस्वुर है, बड़ा रोमांटिक सा, लेकिन बारिशें ज़हमत जब बन जाती हैं, जब हद से ज़्यादा हो जाएं, या हुकूमत उसके हवाले से इक़दामात ना किए गए हों, तो ज़ाहिर बारिशों से जितनी हलाकतें हुई, दूसरा रोज़ हमने बात की थी। आज मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने ये कहा है कि सूबे में हुकूमत की गफलत से कहीं भी कोई अमवात नहीं हुई। जनाब, अब मैं इस पे क्या, और कह रही है रिकॉर्ड बारिश हुई मगर फिर भी नुकसान कम हुआ है। 200 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, पानी में बह गए हैं। ये हमारी गफलत थोड़ी है। उनकी गफलत नहीं है, वो उनकी गफलत थी कि वो क्यों डूबे, क्यों उनको स्विमिंग नहीं आती थी। ये उनकी जाती गफलत है। पक्के घर की नहीं बनाए, हाँ, पक्के महलात बनाते इनकी तरह। बिल्कुल, और क्यों छट्टा पकड़ी थी उनको। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए थी आपके पास, बिल्कुल, टिकट लेते और निकल छत पे जाते। भी मोज़ाइक करना चाहिए था, जैसे इनके घरों में छत पे टाइल्स लगे हुए हैं। तो इस किस्म के बयान से अपनी वो खुद ही ख़राब करती हैं। हालांकि इस वक्त इतनी बड़ी आफत थी, मैं नहीं तनकीद कर रहा था, आपको पता है, ऐसे मौके पे तो साथ देना चाहिए और पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहिए। वो इस किस्म के बयान देंगे, अपने आप को खुद ही, वो कहते हैं ना, अपने आप को खुद ही अदालत के कटहरे में आवाम की खड़ी कर देते हैं जो चीज़ें। बाकी आपने बोला यार, पहले बारिशें होती थी, हमें अपना बचपन याद है कि क्या वो कागज़ की कश्ती वो बारिश में करते थे, साइकिलों पे घूमते थे, बहुत मज़ा आता था। हल्की फुल्की बारिश होती थी, छुट्टियाँ होती थी, जून जुलाई हाँ, की जून में छुट्टी ज़ाहिर खुला मानसून का होता महीना था। उसी में 14 आता है। अगस्त तो मुझे याद है, हमेशा बारिश हो रही होती थी और खेल हो रही होती थी। पकड़म पकड़ाई और अब छुपन तो, छुपाई भी खेलते थे आप तो। हाँ, अब तो ऐसी खतरनाक बारिशें होती आज बताया तो यार। हैं कि अल्लाह की पनाह। आधा घंटा मिल नहीं रहे आप। ये हमें जो है ऐसी बारिशें, ये हमारे खुद अपने दरख्त काटना, ऐसी जगहों पे। सर जिम्मेदार कौन है इन हलाकतों का? वो कह रही है हमारा तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है। मैंने बताया ना, उनको स्विमिंग नहीं आती थी, जिम्मेदार तो वो खुद हैं जो डूबे हैं। अगर उनको स्विमिंग आती थी, जिनके घर की छतें गिर गई, वो जिम्मेदार। पक्की छत चाहिए था, मोज़ाइक करना चाहिए था, और ज़्यादा स्टील लगाना चाहिए था। इनसे ही इनकी उनसे स्टील लेना चाहिए था उनको। उनकी खुद की गलती है। क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? मैं हैरान हो जाता हूँ। बिला वजह ना अपना ये तमाशा बनाते हैं। जिस जंग में जो हो गया, नवाज शरीफ साहब जनाब जिनके सारे नक्शा बना रहे थे, उनकी उस पर हुआ यार। अब ये बयान, इस किस्म की हर सड़क पे अपना तस्वीर लगा देनी, अपना नाम दे देना, ये चीज़ें जो ना यार डस्टबिन पे लगा दी यार, मतलब हद है यार। तो ये मशवरा देने वाले भी पता नहीं कौन इनको लोग जो है ना, अनिस मंसूरी साहब, देखिए, सूबे में हुकूमत की गलबत से कहीं भी कोई भी अमवात नहीं हुई, और जो कुछ भी हुआ रिकॉर्ड बारिश हुई है मगर नुकसान कम है। हज़रत उमर का बड़ा कॉल है कि दरिया फरात की अगर उस तरफ एक कुत्ता भी मर जाता है तो उमर की जिम्मेदारी है। तो जब अगर हुक्मरान आप होते हैं, हुकूमत के दौरान अगर एक कुत्ता भी अगर मर जाता है ना, तो ये तो हमारा सबक है, हमारे खलीफा का सबक है ये, बिल्कुल कि जनाब जब अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो जिम्मेदार हुक्मरान खलीफा वक्त की होगा ना, जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे उससे आप ये कह ही नहीं सकते कि जनाब ये मेरी वजह से नहीं हुआ या ये हमारी हुकूमत की वजह से नहीं हुआ, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और क्या आपको बरसात के बारे में और मानसून के बारे में और आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं मालूम था? क्या आप ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं मालूम था? तो फिर आप इस्लाम की तारीख पढ़िए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था कि जब उन्हें मालूम था कि 7 साल का कहते हैं तो पहले से जमा करके रखा ना। तो अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि आप एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के हैं, तो फिर आपको उसी नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा जिसमें हमारे असलाफ चलें। अगर आप ये कह देते हैं कि जनाब हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप जिम्मेदार हैं उसके। बिल्कुल, और बिल्कुल 100% जिम्मेदार हैं। एक हुकूमरान का मकसद यही होता है
کہ اگر وہ کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں پہ کہ اگر وہ بدصورت ہو، اگر کانا بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ کا حکمران ہے اور اگر وہ آپ کو عدل اور انصاف اور آپ کی جان و مال کا تحفظ کرتا ہے تو وہ آپ کا بہترین بادشاہ وقت ہے اس وقت کا. لیکن اگر آپ جو ہے صرف فاشزم پر ہی اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ کو، تو یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے پانی، بہتے ہوئے پانی کے ساتھ اپنی تصویر نہیں لگائی کہ جناب وہ بھی ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی ہو سکتا تھا کہ پانی یوں آ رہا ہے اور پانی کے اوپر لکھا ہو کہ مریم نواز سیلاب. یہ بھی ہو سکتا تھا نا. یہ بھی ہو سکتا تھا. اچھا جی، ایک اور خبر سنائیں ہم آپ کو. پنجاب اسمبلی کے 26 جو ارکان کی معطلی کے حوالے سے پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا، اس پر حکومت اور تاجروں کے درمیان ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جی اب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور تاجر برادری نے آج ملکگیر شٹ ڈاؤن ہڑتال ملتوی کر دی. لیکن بہرحال دوبارہ کیا نیوز ہے؟ شٹ ڈاؤن ہڑتال ختم کر دی ہے. ختم کر دی ہے. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالبات مان لیے ہیں. ایف بی آر کو ملے اختیارات فی الحال استعمال نہیں کیے جائیں گے. کس کو؟ ایف بی آر کو. اچھا اچھا. اور بہرحال یہ خبر ابھی بھی ہم تک پہنچی ہے تو میں نے کہا آپ کے بھی گوشت گزار ہم میں کر نے کہا دیں. تھا جب آپ صبح تک دیں گے تو یہی بتایا تھا نا میں نے کہ یہ ان کے مذاکرات ہو جائیں گے صبح تک آپ دیکھیں گے اور ان کی جو ہے مطالبات ماننے کی یقیندانی کر دیں گے. اور تاجر برادری کی جو مطالبات ہیں ایف بی آر ہی کا بار بار میں نام لے رہا تھا کہ ایف بی آر کی ہوں گے، کوئی غریبوں کا نہیں ہوگا. میرے بھائی کو بھی یہ خبر میں سن لی آپ نے. یہ آپ ایک گروہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، ایک گروہ کی بات. یہ دو گروپوں میں سے ایک گروپ کی بات چل رہی ہے. ایک گروپ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. نہیں چلیں آپ صبح تک انتظار کر لیں، آپ کو تب یقین آتا ہے جب وہ چھپی ہوئی آپ کے سامنے آتی ہے. میری بات پہ یقین آپ کو آتا ہے. ہم واٹس ایپ کی خبر پہ یقین نہیں رکھتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے کہ جناب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں چینی کے حوالے سے. اب یہ دیکھیے آپ کہ چینی کی ہم بات کر رہے ہیں، مافیاز کا ذکر ہوتا ہے. حکومت کہتی ہے جی مافیاز کو لگام ڈال دیں گے، مافیاز کو ایسی تیسی کر دیں گے، مافیاز کے اوپر قہر بن کے ٹوٹے پڑیں گے. زرداری صاحب کے لوگوں کی، میاں صاحب کے لوگوں کی، ہمایوں اختر، ہارون اختر، ان کی بھی 3-4 شوگر ملیں اور حکومت میں وہی لوگ موجود ہیں. سر پھر کارروائی کون کرے گا؟ مولانا صاحب سے پوچھے وہ آئیں بائیں شائیں، پی ٹی آئی والوں سے پوچھے وہ آئیں بائیں شائیں. آپ سے 2 دفعہ پوچھ چکا ہوں، آپ بھی نام لے کے بہرحال کارروائی نہیں ہوتی ان سب کے خلاف. پی ٹی آئی والے تو اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں دیکھ لیجیے اس زمانے میں ہم نے تو جہانگیر ترین کو، علیم خان کو کیا کیا تھا، پھر آپ جانتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں تمام بڑے بائیکاٹ کہ بائیکاٹ 1 منٹ اپنے دن کا نکال کے چینی کی بائیکاٹ کی بات کریں. کسی سے امید نہیں رکھیں. آپ گرا سکتے ہیں چینی کی پرائس. 2 ماہ آپ چینی کا بائیکاٹ کر دیں، جو بہت ہی ضرورت ہو وہ لیں، ورنہ گڑ لیں اور چیزیں آئی ہوئی ہیں اور وہ لیں. یہ خود بخود گریں گے، خود ذخیرہ اندوز ہاتھ جوڑ کے یہ آدھی قیمت میں بیچیں گے. آپ دیکھیے گا، لیکن کرتے ہی نہیں. آپ سب کریں. میں تو روز اس پہ بات کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کتنے دوستوں سے بھی میں التجا کرتا ہوں، تمام فنکاروں سے، آرٹسٹ سے، کھلاڑی، دنیا بھر کے ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. جن کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے، جن کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ میں فالوورز ہوتے ہیں یا دوسرے سوشل میڈیا میں فالوورز ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی سوشل باتیں بھی کرتے ہیں. اور مجھے پاکستان کے سب لوگوں سے بھی یہ امید ہے کہ وہ بھی اس طرح کریں گے. سب 1 منٹ اگر دے دیں، آپ دیکھیں 2 ماہ میں یہ قیمت گرے گی. امید مت رکھیں کسی سے کریں گے، کیونکہ سب شامل ہے. کوئی ایک اس سے بڑی ذمہ نہیں ہے یہ کہتے چلو بھائی یہ نہیں شامل. تو میرے نزدیک تو یہی حل ہے کہ عوام کو خود اس کے لیے کرنا پڑے گا. جناب انیس منصوری صاحب، عوام کو اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، میرا خیال یہی ہے. اور جب تک یہ حکمران کو مجبور نہیں کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کو ہر صورت میں آپ کی ریٹ ہونی چاہیے. اب یہ کیا ریٹ ہے کہ جناب آپ نے 165 روپے قیمت کی اور کہا کہ اب جو ہے وہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھائیں گے لیکن ہر مہینے اتنی نہیں بڑھائیں گے. اور میرے بھائی آپ کو تو قیمت لے کر ہی آنی ہے 200 روپے پہ، یعنی کہ ہر صورت میں ان کو قیمت لے کر جانی ہے 200 روپے تک. یعنی کہ 165 روپے انہوں نے مختص کیے، 2 روپے کر کے 5 روپے کر کے بڑھا کر اس کو 200 روپے تک لے کر آنی ہے. در حقیقت اس مافیا کے پروفٹ کو بڑھانا ہے. اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب گنا مہنگا ہو رہا ہے یا عالمی مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت کم ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. عالمی مارکیٹ کے اندر اس کی قیمتیں کم ہوئی ہے، بلکہ وہیں پر کم ہوئی تھی اور اس کے بعد اب وہاں پر آ کر رک گئی ہے. گنے کو جو کاشتکار وہ گنا خریدا جا رہا ہے اس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے. یہ صرف اور صرف اپنے پروفٹ کو بڑھانے کا چکر ہے. اور جب تک یہ مافیا کو حکومت کنٹرول نہیں کرے گی تب تک ہم یہ بار بار التجائیں کرتے رہیں گے کہ فلاں کا بائیکاٹ. دیکھیے حکومت جہاں اپنے ریٹ کرنا چاہتی ہے وہ کر دیتی نا. یہ تاجروں کو اگر انہوں نے گرفتاری کا کہا تو کر لیتی نا. تو اگر آپ چینی والوں کے بھی گرفتار کرتے نا، ایک بندہ نہیں پکڑا گیا، تعین نہیں ہو سکا کون ہے. یہی تو بات ہے نا
یہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نہ دکھنے والی قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس نے کیا ہے. نامعلوم افراد نے آ کے فائرنگ کی, چلے گئے, آج تک پتہ نہیں چلا. نامعلوم افراد چینی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, نامعلوم افراد چینی کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, نامعلوم افراد یہ کر رہے ہیں. تو بھائی پھر ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حکومتیں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ مختلف ادارے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ افراد کون ہے؟ کراچی میں بہت نام سنا ہم نے. یہ سب معلوم ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سب کے نام لیے ہیں, ہر پارٹی کا نام لیا نا آپ نے. یہ سب معلوم ہے, نامعلوم لوگ نہیں بڑھا رہے. آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ تو کریں, تھوڑی عوام کو بھی کرنا پڑے گا. کوئی چیز ہر کام ایک حکومت میں مت چھوڑ دیں. بہت ساری چیزوں میں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ آپ بھی اپنا استعمال کریں. میرا تو یہ سٹینڈ ہے کہ آپ خود نہیں کریں گے, بھول جائیں حکومت کرائے گی. اچھا جی, آج میں نے پنجاب میں پتہ کیا, لاہور میں پتہ کیا, فیصلہ 180 روپے بہت اچھی جگہ کہیں جو مل رہی ہے 180 روپے ہے آج بھی, اور انہوں نے 165 روپے 170 روپے رکھی ہے. تو اچھا جی, ایک اور بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. 1-2 منٹ باقی ہیں ہمارے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں 6 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. پی سی بی کی ہم بات کر رہے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پی سی بی نے مقررہ بجٹ سے 66 کروڑ روپے زیادہ خرچ کیے ہیں. اور یہ سارا جو معاملہ, سر یہ کوئی تو محکمہ, کوئی تو ڈپارٹمنٹ ایسا ہو جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہاں کوئی کرپشن نہیں ہوتی, کوئی مالی بے ضابطگی نہیں ہوگی. سر کرکٹ بورڈ مطلب اس پہ بھی دیکھ لیا اب ہم نے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بننے کے لیے کیسی سفارشیں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں صدر, وزیر اعظم کے بعد جو سب سے بڑا سورس, سب سے بڑا پاورفل اگر وہ ہے کسی کو, تو وہ کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیں ہمیں, تو ہماری بہت بڑی خدمات کی, کس نے بنایا؟ بہت بڑی خدمات کی اس میں نا. اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی لگاتے رہے آپ. اس سے پہلے کس نے بنایا تھا کس کو؟ ارے ہم اس تو سے اس پہلے لیے کون بات تھا؟ کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. اب دیکھ لیں, نام لینا تو نام آپ نے لے دیا, ضروری ہے میں نام لوں, میری عادت نہیں ہے نام لینے کی. ہر عوام کو پتا ہے کہ محسن نقوی ہیں, اس سے پہلے کون تھے وہ بھی پتا ہے. پوچھ رہا ہوں کہ 2 عہدے کیوں اس سے پہلے کوئی وہ پنچر لگانے والے تھے. 2 عہدے کیوں دیے ہوئے؟ بھائی 2 عہدے ایک خالی ان کے پاس ہیں. اس ملک میں تو المیہ یہی ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ ایک آدمی کو 2 3 محکمے دے دیے جاتے ہیں. اور وزارت داخلہ بالکل الگ ہے, کھیل الگ ہے. وہ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہوں گے ہو سکتا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ صحافی ہیں مالی بے ضابطگی جو ہے ان کے انڈر میں ظاہر ساری چیزیں, اور ہم یہ نہیں کہہ یہ رہے چھوٹا سا ادارہ ہے. مقصد آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں پوری کمیٹی ملا کے 20-25 لوگ ہی ہوں گے کس میں جو پی سی بی کی جو نہیں کمیٹی نہیں ہے, بھائی, پی سی بی کی جو کمیٹی ہے. ارے ٹاؤن میں یہاں کیا کچھ ہو جاتا ہے پی سی بی نہیں میں بتا رہا ہوں نا, تو اس میں بہت مشکل نہیں. اگر آڈٹ کرائیں یہ تو بات کر لیں ہم فوراً نکل آئیں گے, فوراً نکل آئیں کی گے. بات کر لوں کس دن. نہیں آپ کسی بھی ٹاؤن کی بات کریں, اچھا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پہ کرپشن نہ ملے آپ کو. بالکل ایسی بات ہے. انیس صاحب جسٹس نہیں جنرل ملتا کی نا. جو رپورٹ آئی ہے وہ فیڈرل سے لے کر تمام پروونسز کی آئی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر 10 کھرب, سندھ کے اندر 12 کھرب, فیڈرل کے اندر 6 کھرب, کیونکہ ان کے پاس تو وہ بجٹ ہی بڑا لمیٹڈ چیزوں کا ہے نا جہاں تک ان کی پہنچ ہے. کے پی کے اندر 8 کھرب, بلوچستان کا تو اللہ ہی وارث ہے. آپ یہ دیکھیے علی کہ یہ اے جی کی جو رپورٹ آ رہی ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل کی جتنی رپورٹس آئی ہیں, ان سب کو آپ مرج کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا. نہیں, تو یہ میں تو ایک بات سمجھانے کی عوام کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہر سال آتی ہے, ہر سال ہمیں پتہ چلتا ہے حکمرانوں نے جتنی گھپلے بازیاں اس میں ہوئی ہیں. سر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, صرف رپورٹ پڑھ کے ہم بھی اور آپ فون جلاتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگ, اور اس کے بعد ان کے خلاف ہم نے نہیں سنا آج تک کارروائی ہوئی ہے. علی کارروائی کہاں سے ہوگی؟ اب وہ کارروائی ادھر سے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اس کو اینٹی کرپشن کا محکمہ صوبے کا دیکھے. اب صوبے میں 17 سال سے ایک ہی جماعت کی اگر حکومت ہے, وہاں پہ 13 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, تو وہ اپنی کرپشن کی فائل اٹھا کر دیکھیں گے, بولا میری ہی فائل دیکھو, کون دیکھے گا؟ اور اینٹی کرپشن کے محکمے کا آپ کو پتہ ہے, میں صرف سندھ کا اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کلوز جسے کہتے ہیں نا, کہ یعنی کہ اگر انکوائری کرنے کے بعد کلوز, آپ کو 10% کا ریشو نہیں ہے کہ جو انکوائریز انہوں نے کلوز کی ہوں. 90% یہ کیا کرتے ہیں, ریفر کر دیتے ہیں. کس کو ریفر کرتے ہیں؟ انٹرنل آڈٹ کمیٹی کو. اور وہ انٹرنل آڈٹ کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر محکمہ بلدیات کے اندر کرپشن ہو رہی ہے یا صحت کے اندر ہو رہی ہے تو اینٹی کرپشن بھیج دیتا ہے, اس کو اسی ادارے کو ریفر کر دیتا ہے, اسی کا بنا دیتا ہے ڈائریکٹر. کیا بھائی آپ اس کی پہلے انکوائری کر کے بتائیں. وہ ایک 16 گریڈ کا کلرک میں لکھ دیتا ہے, ہاں بالکل اٹس اوکے کلیئر, وہ اس کے پاس اینٹی کرپشن کے پاس آتی ہے, ایک لفافہ آتا ہے, چل رہا ہے چیپٹر کلوز. جناب دیکھیں ہمارے ملک میں احتساب کے جو بھی ادارے ہیں, اب نیب بول رہے ہیں یا جو بھی اس کو بول رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی مخالفوں کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں. جب ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو وہ نیب کے کیسز دوسرے پہ بن رہے ہوتے ہیں.
जब दूसरी की हुकूमत आती है तो वो ही सारे बरी हो रहे होते हैं, एक एक करके बरी होते हैं, अरबों रुपए के स्कैंडल से बरी हो रहे होते हैं, और दिनों में महीनों में। उससे पहले वो जेलों में नजर आते हैं। अब जब उनकी बारी आई है तो वो दूसरी जेलों में होते हैं, नैप। और बड़े जो स्कैंडल है ना, वो एंटी करप्शन में नहीं जाते, वो नैप में जाते हैं। ऑडिटर जनरल अगर किसी फेडरल इदारे को के अंदर करप्शन की निशानदेही करेगी तो वो FIA में जाएगा या नैप में जाएगा। उसका एंटी करप्शन होता है सूबे के अपने जो महकमे हैं। अगर KDA में, KMC में, पुलिस में कोई चीज़ होगी तो वो जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसमें। सूबे की बात की लेकिन ना। ये जैसे हम बात करते PCB की या पंजाब के उसमें बड़ा स्कैंडल ऑडिटर जनरल ने या असेंबली में दिया, उधर दिया, तो वो उसकी रिपोर्ट या तो उसकी इंक्वायरी या तो FIA करेगी या नैप करेगी। एंटी करप्शन तो हर सूबे का अपनी होती है, बिल्कुल सही कहा। वो तो अपने घर के कपड़े घर में धोने वाली बात होती है। यानी कि फिर इस तरह रिपोर्ट का फ़ायदा क्या हुआ? जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, अच्छा जी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसी आखिरी चीजें खबर होती हम शामिल रहेंगी। करेंगे, और वो बड़ी एक सोशल खबर कह लीजिए एंटरटेनमेंट से ज़्यादा, क्योंकि अदाकारा हैं गजाला जावेद साहिबा। उन्होंने एक बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की बात की है। आप दोनों तजर्बेकार लोग हैं, उस पर रोशनी डालिएगा। उन्होंने कहा जी ये जो आए दिन नए नए शादीशुदा जोड़ों की मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, तो उसके लिए उन्होंने मशवरा ये दिया है कि जनाब शौहर से लड़ाई हो तो अपनी फैमिली को ना बताएं, इससे आपकी इज़्ज़त कम होगी। वो कहती है इससे आपकी इज़्ज़त जो है ना कम हो जाती है, लिहाजा घर अगर बसाना है आपने तो जो भी लड़ाई झगड़ा हो शौहर के साथ, उसके घर वालों के साथ, अपने घर वालों को ना बताया जाए। सर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए हैं। आप भी ये समझते हैं कि अक्लमंदी यही है, या आप समझते हैं कि नहीं, जुल्म को बिल्कुल ना छुपाएं बल्कि बताएं? जनाब अनीस मंसूरी साहब, रहनुमाई कीजिए, नौजवान बच्चियों के हवाले से बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि बतानी चाहिए और मसले का हल होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि यार अंदर अपने घर वालों से छुपाएगी, उससे नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नुकसान होता है, और बिल्कुल ज़ाहिर है आपको ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो घर वालों के इल्म में ही ना हो तो ये मुनासिब नहीं है। और अगर घर वालों को किसी बड़ों को बिठा दिया जाता है तो मसले हल हो जाते हैं। ना कि यानी आप ये बात कर रहे हैं, ये छोटी मोटी लड़ाई की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा संजीदा मसला हो जाए बहुत ज़्यादा? नहीं, कैसा भी वो मसला मियाँ हो बीवी जाए, में छोटी मोटी बातों में हो रही होती हाँ, वो हो है, जाए, सास से हो गई कोई है, बड़ा नंद से मसला, हो अगर गई। कोई बड़ा मसला हो जाए तो उस पर सही है, लेकिन उस पर ज़्यादा सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर आजकल एक एंकर कर रही है तो उसके बाद चल गया, ठीक है। उसको जो है वो बार बार जो है वो कर अपने आप को हमदर्दियाँ बटोरने का हमारा चक्कर भी नहीं, कितना है। हमदर्दियाँ बटोरने चलिए का गलत चक्कर नहीं दूर होना पर चाहिए। ये जैस्मीन की तरफ तो फिर वो भी बीच में जिक्र कर ही लें। जैस्मीन साहब मारूफ एंकर पर्सन है, और उनके शोहर ने बतशद्दुद के साबिक शोहर ने, और उसकी भी बात कर रहे थे अनीस मंसूरी साहब भी। लेकिन ज़ाहिर है वो पूरा वाक़या चूँकि हमें नहीं मालूम, अभी तक डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा था। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल अनीस भाई से इत्तेफाक नहीं करता। हम बचपन से जो हमारा कल्चर है वो हम ये देखते हैं, कहा जाता है कि घर बसाना और घर बिगाड़ने में औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर छोटे मोटे घर के झगड़े होते हैं सास से, नंदों से, देवर से, तो वो घर की चीज़ घर में ही रहनी चाहिए, और शौहर से डिस्कस करें, शौहर के साथ मिलकर वो करें, और शौहर की इज्जत बना के रखें। ये औरत के हाथ में होता है कि अपने मियाँ को बादशाह बनाए और खुद रानी बन जाए, या अपने मियाँ, या औरत अपने मियाँ को फकीर बनाए, खुद फकीर नहीं बन जाए। ये औरत के हाथ में होता है। देखिए, मर्द आमतौर पे, मर्द के मजालिम पे क्या देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं वहीं आ रहा हूँ, अगर खुदा न खाता कोई फिजिकल मजालिम है, ऐसी कोई चीज़ है जो बड़ा मसला है, जो कि आमतौर पे नहीं होता, ज़्यादातर मसले छोटे छोटे होते हैं घरों में। देखिए जास्मीन की बात बाद में कर लेते हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ आए तो फ़ौरन अपने माँ बाप को बताएं और कोशिश करें अफ़ाम तफ़हीम हो, नहीं हो तो इसके लिए कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, उस पर अमल किया जाए। जहाँ तक मैंने देखा है, तो फिर बात हो जाएगी कि मर्दों की बात कर रहे हैं। मर्द आखिर तक नहीं चाहता कि वो घर के झगड़ों में इन्वॉल्व हो ज़्यादा, ना, वो चाहता है कि यार सॉल्व हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझसे कोई ना पूछे, आपस में हल कर लेंगे। नहीं, कोशिश वो देखिए, मर्द की आखिरी, खुदा ना खाता, मर्द की आखिरी ये होगी कि औरत घर जाए। ये ज़्यादातर, हाँ, मकसद मर्द नहीं चाहता। जहाँ तक मर्द की कोशिश अमूमी तौर पर, कुछ ऐसे होते भी हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। औरतों के लिए उसने बात की, तो मेरा उसमें ये मशवरा है कि भाई खुद चीज़ें, अपने मसाइल कोशिश करें मैक्सिमम खुद हल करें, बैठ के हल करें। जालिमों की बात अलग है ना। देखिए शौकीन हो, निकम्मा हो तो उसको फकीर बना के फकीर नहीं बन जाए। आप उसका इमेज बनाएंगे अपने मियाँ का अपनी ससुराल वालों के सामने कि मेरा मियाँ बड़ा अच्छा है, तो फिर वो खुद भी अच्छी होगी ना। अगर देखिए, मैंने ये बोला कि अगर कोई बड़ा मसला हो, जैसे मारना हो गया या
चीटिंग हमारा लफड़ या का चीट बड़ा हो मसला गई, नहीं है, चीट वो करना हो गया बर्दाश्त करें। तो अपने घर वालों को बताएं। हमारे नवेद भाई चीट करने भी बताएं, चीट करने पे फौरन घर वालों को बताएं। ये रात में देर से आया था, ये देर से आने की इतना, यही तो आप लोग कहते हैं ज्यादा, अभी मम्मी आज ये हो गया, मैं देर से आया, अभी आज नन्ने ये कर दिया, आज जो है ना नमक किसी ने मेरे हांडी में मोबाइल तेल कर पे दिया, देख ली मैसेजेस, नहीं करे ना ये कोई चीज। तस्वीर देख ली किसी की, वो अपने आप हल किए जाए। हर मसला अगर माँ बाप पे डाल देंगे ना तो फिर उसका अंजाम जो है ना फिर आखिर में अच्छा अली, बुरा ही निकलता अली है। मुझे एक बात मैं जहाँ अगर तशद्दुद आ जाए या कोई दो तीन अच्छा चीजें, मर्द जालिम होता है या औरत भी होती है? देखिए अमूमी तौर पे हमारा माशरा तो यही कहता है कि मर्द ही जालिम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी दूसरी साइड से भी हो जाता है। अच्छा ये कैसे मालूम हुआ आपको? मगर चले कोई भी अगर तल्ख तजर्बा है तो छोड़ रहे हैं ना हम भी रहते हैं सोशल मीडिया में देखते हैं, उसमें देखते हैं, हम चीज़ आती है, इसी ग्राउंड में रहते अभी हैं। नवेद भाई इसी हर उसमें वक्त रहते तारीफ हैं। कर रहे होते हैं सिंध गवर्नमेंट की, अगर फिर ये सिंध गवर्नमेंट पे आ जाएगी। अगर डोमेस्टिक चीजें हाँ। नहीं हो रही होती तो डोमेस्टिक वायलेंस का बाकायदा डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट को बनाकर कानून बाकायदा एक कानून साजी क्यों करनी पड़ती? देखिए कितने ये एक अच्छे बड़ा कानून सवाल है, है। अगर औरत को यही तो मैं मारे बात कह रहा हूँ ना। मारे तो लेकिन मैं एक बात 5 कहना चाह साल रहा सजा है। हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज जो सेनेट के अंदर हुआ है इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान का एक कानून था कि सेनेट के ये कानून था कि अगर कोई भी औरत को बहना करेगा तो उसे सजाए मौत सजा होगी। मौत है। आज इस कानून को अमेंडमेंट कर दिया गया हाँ। क्योंकि और बाकायदा हमारे वजीर कानून साहब ये फरमाते हुए नजर आते क्योंकि इंटरनेशनली हमें थोड़ा प्रेशर था और आपको मालूम है कि इस कानून सारे का इंटरनेशनल इस्तेमाल होता था। प्रेशर वैसे तैसी कर देते हैं। ये क्या मतलब है यार? पेट्रोल बढ़ा दिया था देखिए मैं इस बात की, जैसे ही मेरी नौजवानी थी मैं उसी वक्त भी इसकी मजम्मत कर चुका हूँ अपने सोशल मीडिया पे, आपके सामने फिर कर देता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें करके अपना आप मयार गिरा रहे हैं, अपने आप को बरेलवी आका को अगर खुश करके इस तरह कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। वहाँ के कानून के तो आप 10% भी वो नहीं है, वहाँ आप औरत को हाथ तो लगा लें, आपको ही घर से निकाल देते हैं, मर्द को ही निकाल दिया जाता है घर से, औरत को घर दे दिया जाता है सब कुछ, और उसके कहीं के 10 माइल तक आप आ भी नहीं सकते। यहाँ भी कानून बना भाई है। कानून है ना, इतना सख्त कानून था, अगर उसकी इंप्लीमेंट अगर गलत हो रहा है तो आप जिम्मेदार है ना उसके। और वाकई में हमारे माशरे के अंदर औरत को इज्जत बहुत, कितनी थी। मिसाल तो बनाए 2-4 केस करके, बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल। मिसाल बनाएगी तो बात बनेगी ना। बिल्कुल, जब तक मिसाल नहीं बनेंगे, जब तक जस्टिस नहीं होगा, जराइम होते रहेंगे। जस्मिन के हवाले से कुछ नहीं कहना चाह रहे आप? लेकिन जास्मीन का जितना मेरी नॉलेज में आया है और भी जो तशद्दुद उनके पहले मियाँ ने किया है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। तशद्दुद कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। अगर आपके इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि आप साथ नहीं रह सकते अरे तो वो तो साबित शोहर है, साथ क्या मतलब है? हाँ, तो आप उसको छोड़ दें, और छोड़ने के लिए हमारे मजहब छोड़ा में हुआ क्या है, है, बहुत साबित शोहर आसान है। तरीके से छोड़ें कि उसको तंग नहीं करें, ये नहीं करें, और है तो कानून को चाहिए हरकत में आए और उसको गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी होनी चाहिए वाकई, या पूरा केस कम से कम सामने वो लाएं ताकि पता चल जाए भाई असल वाकया हुआ क्या है जिसकी वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई। वैसे कानून भी मौजूद है पाकिस्तान में, कानून की मदद वो ले सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मौसम मेहमानों का। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें बात की खासतौर पर KPK और बारिशों के हवाले से। कराची में भी कहा जा रहा है अगर चमक के साथ बारिश हो सकती है, तो अपना अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दी इजाज़त, मौलाना के बाद।